Brother and sister, 형제자매 여러분, glad to meet you. 정말 반갑습니다. For God loved the world so much that He gave His only Son, so that everyone believes in Him shall not perish, but have eternal life. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 아멘. 그렇습니다. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하신 분이십니다. He said, I am the way, I am the truth, I am the life. No one comes to the Father through except me, except Jesus Christ. 바로 예수께서 말씀하시기를 나는 길이요 진리요 생명이라. 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 그렇습니다. Only Jesus Christ. 오직 예수님밖에 없는 것입니다. In this Christmas season, I want to share with you about Jesus coming. 바로 예수 그리스도의 오심을 바로 이 성탄 시즌에 같이 좀 나누겠습니다. Korean and English, yes, I wanted to share with you. 한국어와 또 영어를 같이 좀 겸한 그런 메시지를 좀 전하겠습니다. Today, message is, yes, type, Luke, text Luke, chapter 2, from verse 1 to 7. 바로 1절부터 7절까지 말씀인데요. 제가 두 구절만 읽어드리도록 하겠습니다. Just two verses. 두 구절을 읽어드리겠습니다. 그때에 가이사 아구스도가 영을 내려 천하로 다 호적하라 하였으니. Verse 7. 첫 아들을 낳아 강보로 사서 구유에 누었으니 이는 여관에 있을 곳이 없음이러라. In those days, Caesar Augustus issued a decree that census should be taken of the entire Roman world. And she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him clothes and placed him in a manger because there was no guest room available for them. My brother and sister, 형제, 자매 여러분, 성탄은 로마가 명령했고 요셉이 이동했고 아기가 태어났다는 단순한 이야기처럼 보입니다. Christmas may look like a simple story. Roman issued an order. Joseph traveled. A baby was born. 하지만 이것은 하나님이 역사를 통치하시는 방식이 드러난 본문입니다. But this text reveals how God rules history. 여러분, 이 로마 제국은 자기의 숫자와 세금으로 세상을 다스린다고 생각했습니다. 그러나 하나님은 그 제국의 시간표 한복판에 참 만왕의 왕, 만유의 주 예수 그리스도를 넣으십니다. Empire think they rule by numbers and taxes, but God inserts the true king right into the middle of the empire timeline. 누가는 가이사 아구스도의 칙령을 언급합니다. 여러분, author Luke, doctor Luke, historian Luke. 여러분, 이 누가는 의사고 그리고 또 역사가였습니다. 그런데 그가 이 가이사 아구스도의 칙령을 언급하지요. Luke mentions Caesar Augustus. Censuses were tool of the
imperial control, 예, 택시죠. administration, even mobilization. 그렇습니다. 당시 이 호구 조사는 통치와 세금, 군사 동원과 연결된 이 제국주의의 장치였습니다. 한마디로 말하면 사람들은 우리는 제국주의의 서류 속에 산다, 제도 속에 산다는 느낌을 받았습니다. People like felt we live inside the empire's system, paperwork. 그런데 하나님은 바로 그 순간 이 가이사 아구스토의 이 칙령을 사용하신다는 사실입니다. God used that moment. Joseph goes to Bethlehem. 그렇죠. 이 요셉이 베들레헴으로 호구조사 때문에 가게 되죠. Because he is of David's line. 바로 이 요셉은 요셉의 족속 가문이었거든요. This is prophesy fulfillment. 여러분, 이것이 바로 이 구약 성경 Old Testament, 구약 성경 이 미가, 구약에 보면 이 미가라는 이 선지자가 있죠. 바로 이 미가를 통해서 약속하신 구약 예언의 바로 성취라는 것입니다. 베들레헴 에브라다야, 너는 유대 족속 중에 작을지라도, 베들레헴 아주 작은 도시입니다. 바로 이 유대 족속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 내게서 나와서 내게로 나올 것이라. 미가서 5장 2절입니다. But you Bethlehem Ephrathah, through you are small among the clans of Judah. Out of you will come for me one who will be ruler over Israel. Will be ruler over Israel. 바로 이스라엘을 다스리는 통치자가 나오겠다는 것입니다. 여기서 우리는 중요한 이 두 단어, 이 강보를 사다, 강보로 사다, wrapped in clothes, 아기를 강보로 사지 않습니까? 바로 이 단어는 에피파로카노센, 히브리 랭귀지로는 에피파로카노센인데, 강보로 사다란 말은 왕의 비단이 아닙니다. 가장 평범한 천으로 감싸는 극도의 이 낮아짐의 표현이었습니다. Wrapped in clothes mean not royal silk, but ordinary clothes. Extremely humbling. 아주 극도로 이 낮아진 그것을 나타내고 있다는 것입니다. 아울러 이 말구유 먹이통입니다. 먹이통. manger. 이것은 히브리어로 보니까 파트네라는 뜻이네요. 이 구유 먹이통은 왕자가 아니라 짐승의 이 먹이를 담는 그릇입니다. Manger is not a throne for the feeding through God's chosen place of holy humility. 바로 이것은 하나님이 선택하신 이 거룩한 낮아짐의 자리인 것입니다. 오늘 이 본문을 통해 우리가 깨달을 수 있는 것이 무엇입니까? Through this passage, what realize? How can we realize? 첫째는 이 제국의 명령도 하나님의 섭리 아래에 있다는 사실입니다. First, even imperial orders are under God's providence. 그렇습니다. 하나님의 이 섭리, destiny, 하나님의 예정 안에 있다는 사실입니다. 로마는 자기 권력으로 명령했지만 하나님은 그 명령을 사용하여 다윗의 후손 예수 그리스도를 태어나게 하심에
바로 요셉을 베들레헴으로 이동시킵니다. Roman issued the order by power. God used it to move David's line to Bethlehem. 바로 이 둘째 깨닫는 것은 있을 곳이 없음은 거절이 아니라 낮아짐을 통한 이 왕국의 방식입니다. No room is not reject, refuse, but reveals the kingdom's way through humility. 세상은 먼저 자리를 마련해야 안전하다고 생각합니다. 그러나 하나님은 자리 없음, in no room, no place, 바로 거기에서 구원을 시작하신다는 사실입니다. The world seek a secure space. God begins salvation in no room, no space. 이것은 하나님이 약해서가 아니라 하나님 나라가 이 겸손과 낮아짐의 방식으로 오기 때문입니다. Not because God is weak, but because His kingdom comes by humility. 바로 세 번째로 알 수 있는 것은 이 구유는 수치가 아니라 복음의 표지라는 것입니다. 이 복음의 상징입니다. The manger is not the same, but the gospel's sign. 강보와 구유는 천사들이 목자들에게 줄 표적이 되어졌습니다. 바로 주 낮아지심이 곧 복음의 상징입니다. Swaddling clothes and the manger become the sign for shepherds. Humility itself comes the gospel's maker. My brother and sister, 형제 자매 여러분, 오늘 내 삶 속에 있을 곳이 없음 이라고 좀 느낄 때가 있습니까? 어떤 관계에서, 아니면 때로는 가정에서조차, 아니면 경제 문제에서, 때로는 건강 부분에서, 아니면 내가 지금 사역하고 있는 이 사역 부분에서 말입니다. Do you feel no room, no space in some area of your life? Relationship, finances, health, and ministry. 그런데 성탄은 말하고 있습니다. 하나님은 자리가 준비된 곳에만 오시지 않는다는 것입니다. 하나님은 자리 없음, no room, no space, 바로 거기에 하나님은 오신다는 것입니다. Christmas says God does not come only where there is room. He also comes where there is none. 자리 없음, 공간이 없음, 바로 이 아기를 누울 곳이 없는, 여관이 없음, 거기에 하나님은 오신다는 것입니다. C.S. 루이스가 말했습니다. 하나님이 낮아지셨다는 사실은 우리의 낮은 자리에도 하나님이 들어오실 길이 열렸다라는 뜻이라고 했습니다. God's condescension means a way has been opened for God to enter our low place. 찰스 스펄전 목사님도 말했습니다. 구유는 우리를 부끄럽게 하는 표지가 아니라 은혜가 얼마나 강력하게 내려왔는지를 보여주는 상징이다 라고 했습니다. The manger is not a shame, not sign to shame us, but to show how far grace has come down for us. 아멘. 베들레헴은 선지자 미가의 예언대로 작을지라도 왕이 나올 곳입니다. 하나님은 큰 도시,
큰 궁전이 아니라 작은 성읍에 약속을 심으셨고, 이제 누가복음 2장에서 그 약속이 성취되고 있습니다. Bethlehem fulfills prophet Micah chapter 5 verse 2. Small, yet ruler comes from there. God planted promise in a small town like Bethlehem, and Luke chapter 2 turns it into fulfillment. Amen. The humility continued to the cross. 여러분, 그리고 이 낮아짐은 이 십자가로 이어지게 됩니다. The one laid in a manger is nailed to cross. 구유에 누이신 분은 결국 십자가에 달리시게 되죠. 세상은 그것을 패배라고 부릅니다. 그런데 하나님은 그 자리에서 이 죄를 꺾어버리십니다. The world calls it defeat, 패배다. But God placed sin there. 그런데 그 십자가 위에서 우리 주님은 바로 이 죄를 다 꺾어버리십니다. Resurrection declares victory and the Spirit teaches us. 부활은 그 낮아지심이 하나님의 승리였음을 선포합니다. 성령은 오늘 우리에게 이 낮아짐의 길, 바로 이 길이 곧 생명의 길임을 믿게 하고 있습니다. Resurrection declares victory and the Spirit teaches us. The path of humility is the path of life. 그렇다면 여러분, 오늘 우리는 이 말씀을 어떻게 적용하겠습니까? Paul, apply God's word to my life. Yeah. What is my imperial order today? Pressure, schedule, system, I can't avoid. 내가 피할 수 없는 어떤 압력들, 아니면 스케줄, 이 일정들, 아니면 이 시스템, 라이프 알고리즘, 막 진짜 의도하지 않게 막 돌아가는 이 알고리즘 속에 바로 이것을 좀 피할 수 있는 그것은 무엇입니까? No room, 있을 곳이 없음, no space, 이 공간이 없음 속에서 내가 놓치지 말아야 할 믿음의 태도는 무엇입니까? What pace, posture must I keep in? No room, moment. 바로 있을 곳이 없음, 바로 그 순간, 그때에 이 내가 가져야 할 믿음의 태도는 무엇입니까? 오늘 내가 선택할 이 낮아짐의 순종 한 가지는 무엇입니까? 양보입니까? 섬김입니까? 아니면 정직한 마음입니까? 아니면 thanksgiving, 감사입니까? What is one act of human obedience today? Yielding, serving, honesty, thanksgiving. 이 제국의 시간표 속에서도 하나님은 왕을 보내십니다. 나의 자리 없음 속에서도 하나님은 이 은혜를 주신다라는 사실입니다. Even inside an empire timeline, God sent the king, even in no room, no space. God gave us a great grace. 아멘. 그 하나님은 우리에게 은혜를 주시는 것입니다. So, let us pray. 한번 기도하실까요? Lord, help me trust your providence. Admit pleasures.
주님, 좀 내 삶을 뒤흔드는 외부의 압박 속에서 주의 섭리를 믿을 수 있게 도와주십시오. Let me see your grace entering my no room space. 내 자리 없음에, 공간이 없음에 그 자리에서 주님이 오시는 그 은혜를 보여주시옵소서. 오늘 낮아짐의 순종으로 왕을 맞이하게 도와주십시오. And receive the King through humble obedience today. 아멘. In the name of Jesus, we pray. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. My friend, how about you? How can we apply God's word to in my life? 우리는 바로 이 말씀을 내 삶 속에 어떻게 적용할 수가 있습니까? Through the Bible study, not only just the sermon, Korean sermon and English sermon, dual language, 한국어 영어로의 그냥 설교만이 아닌 이 바이블 스터디를 우리는 좀 해볼 수가 있습니다. 이 사건을 움직이는 오늘 이 시스 아우구스투스가 지금 이 호구 조사를 우리나라도 인구 센서스 인구 조사를 하지 않습니까? 바로 그것을 하게 되는 이 표면적인 이유는 무엇입니까? What is the surface census moving the story? 그렇습니다. Caesar census decree. 바로 이 아기 예수님이 태어나게 되는 이 과정을 가만히 보면은 결국은 바로 이 시스가 호구조사라는 이 명령을 내림 속에 요셉이 베들레헴으로 가야 되는 필연이 만들어지죠. 그래서 하나님께서는 바로 이러한 이 제국의 왕을 사용하신다는 사실입니다. Why must Joseph go to Bethlehem? 바로 이 요셉이 왜 베들레헴으로 가게 됩니까? Because it is David's city. 조셉이 of David's line. 왜냐하니까 이 요셉은 다윗의 족속이었거든요. 따라서 그는 바로 이 베들레헴으로 가야만 했던 것입니다. What sign of humility appear in the verse scan? 그렇다면은 바로 이 아기가 태어났던 이 강보의 사였다라는 그 의미는 그것은 무엇입니까? sweating clothes 이 강보로 나오죠. A manger and no room. 그렇습니다. 보니까 이 먹이통인데 우리말로 하면 구유인데 굉장히 아름답게 느껴지는 이름이죠. 구유. 그런데 사실은 짐승들의 이 먹이가 담겨있는 이 먹이통입니다. 아울러 거기에는 no room 방이 없었습니다. 우리는 바로 이 시스 로마의 이 대제국의 이 왕을 통해서 하나님이 일하시는 것을 성경 곳곳에서 볼 수가 있습니다. Who is God according to Roman chapter 9, 16? 여러분 이 로마서 9장 16절을 보시게 되면은 For the scripture says to Pharaoh 성경이 이 바로에 대해서 말하는 내용이 나옵니다. I raised you up for this very purpose. 내가 너를 이 목적을 위해서 세웠다. That I might display my power in you. 내가 너 안에 나의 능력, 하나님의 능력을 바로 보이기 위해서다. And that my name might be proclaimed in all the earth. 하나님의 이름, 이 나의 이름이 온 세계에 이 전파되게 선포되어지게 하기 위해서 내가 너를 세웠다라고 말씀하시거든요. 여러분 그렇다면 바로 이 파라오, 이 바로 그리고 시즈 이 로마 제국의 왕
그러면서 우리는 지금 히틀러를 한번 생각해 볼 수가 있습니다. 히틀러. 바로 제1차 세계대전이 일어나기 전에는 여러분 이 칼 마르크스의 사상, 그리고 니체, 지그문트 프로이드, 이런 자들에 의해서 더 이상 하나님은 없다. There is no God. Do not need God and religion. 더 이상 종교가 필요하지 않다라고 얘기를 했습니다. 그래서 많은 지성인들이 사실은 하나님을 떠나갔죠. 그런데 어떻습니까? 이 잠언서 16장 4절 Proverbs chapter 16, 4 잠언서 16장 4절을 보시게 되면은 여호와께서 온갖 것을 그 쓰임에 적당하게 하셨다고 했습니다. 심지어 악한 자도 악한 날에 적당하게 하셨다고 했거든요. The Lord works out. 바로 이 악한 자들조차도 하나님은 악하게 했다. 따라서 하나님은 모든 것을 하나님의 뜻대로 다스려 간다는 것입니다. 바로 주님의 때에 모든 것이 합력하여 선을 이루게 된다는 것이지요. 이 칼 마르크스, 바로 이 종교는 불의한 사회 구조의 산물이다. 종교는 사라질 운명에 처했다. 니체는 바로 신은 죽었다. 바로 이렇게 지금 말하던 그때에 하나님께서는 히틀러, 이 악한 히틀러를 통해서 1차 세계대전, 2차 세계대전을 일으킵니다. 얼마나 많은 사람들이 죽습니까? 따라서 이때 이들은 바로 이 세속주의자들에 의한 유물론자들에 의해서 주어졌던 이 사상을 하나님은 다 꺾어버리십니다. 여러분, 이분이 하나님이십니다. 오늘 지금 이 진화론이 사실 한물 가고 있지만 진화론의 사상, 그리고 또 이 물질주의들, 황금 만능주의, 이 포스트 모더니즘, 그러면서 레오 막시즘, 신공산주의, 이것이 지금 오늘 우리 전체주의 속으로 만들어가는 이 좌파들의 세상이 되는 것 같습니다. 여기에서 우리가 조금만 더 성경을 깊이 있게 본다면은 하나님은 악한 자도 악한 날에 적당하게 하신다는 것입니다. Even the wicked for the day of disaster. 바로 이 재앙의 날에 하나님은 악한 자도 적당하게 하시고, 하나님의 섭리 속에서 이 시저의 호구 주사를 통해서 바로 이 요셉을 이동하게 만드시고, no room, 방이 없음 속에서 바로 메시아 예수 그리스도가 태어나게 하신다는 사실입니다. 왜 하나님은 메시아를 이렇게 낮은 방식으로 오게 하십니까? Why does God bring the Messiah in such a lowly way? Because God's kingdom comes by humility and saving service. 그렇습니다, 여러분. 하나님의 나라는 크고 강력하고 힘이 있는 것으로 그렇게 내려오지 않는다는 사실을 보여주십니다. Not power, display. 그렇습니다. 아주 연약한 것처럼 보입니다. 아기가 무슨 힘이 있습니까? 나약해 보입니다. 방도 얻지를 못했습니다. 여러분, 요셉이 너무 무능했기 때문일까요? 하나님의 섭리를 여기 이 내용을 통해서 보여주신다는 것입니다. What gospel message does no room give me today? 그렇다면 여러분, 오늘 나에게 있어서 이 방이 없어요.
예수님이 머물 곳이 없어요. 좀 내가 살아가는데 뭔가 해야 되는데 이 공간, 이 시스템이 없어요. 바로 그럴 때 여러분은 무엇을 하십니까? Even if my life is not perfect or TD, the Lord can still come. 바로 이렇게 아무것도 없음 속에 하나님이 오신다라는 사실입니다. What is one act of humble obedience today? 그렇다면 우리가 이 낮아짐 속에서 행해야 되는 한 가지 이 순종은 무엇입니까? Practice one yielding, 좀 양보를 훈련할 필요도 있습니다. Thanksgiving, 좀 한 가지 좀 감사의 제목을 찾을 수도 있겠죠. One honest confession, 좀 정직을 고백할 필요가 있습니다. One small act of service for others, 좀 다른 사람을 위해 작은 좀 이 섬김을 나타낼 수도 있을 것입니다. Through the Bible study, 바로 이 성경을 통해서 How about you? 여러분 저 어떻습니까? 오늘 내 삶 속에 no room, no space, no career, no spec. 나는 스펙도 없어요. 경력도 없어요. No experience, 경험도 없어요. 좀 no money, 좀 돈도 없어요. No background, 좀 믿을 만한 구석이 아무것도 없어요. 그렇습니까? The Lord will come into your heart. 그때 바로 하나님이 여러분 마음속에 들어오신다는 사실입니다. So we need to pray to God. 하나님께 기도할 필요가 있는 것입니다. Oh Lord, in this Christmas season, I do not want to just joy and satisfaction through the festival. 그냥 좀 이 축제적 분위기 속에 내가 그냥 기뻐하고 즐거워하는 것이 아니라 I really want to receive Jesus Christ as individual my Savior. 그렇습니다. 바로 이 성탄에는 낮아짐으로 오신, no room, 바로 방이 없는 곳에 오신, 바로 a manger, 먹이통, 말구유에 오신 그 낮아짐의 예수님을 나의 주, 나의 하나님으로 영접합니다. 여러분, 바로 이것이 성탄절이라는 것입니다. 따라서 오늘 저와 여러분들이 이 성탄의 의미를 바로만 알게 된다면 그분은 우리 속에 오시고 우리의 가정 가운데 오시게 됩니다. 그리고 여러분의 사역의 현장에 오시게 되고 바로 그분은 말씀하시길 I will show you the most excellent way. 내가 제일 좋은 길을 너희에게 보여줄 것이라 라고 말씀하신다는 사실입니다. 이제 좀 이 말씀을 가지고 우리는 기도하려고 합니다. 우리 나라님의 기도의 제목이 무엇인지 잘 모르겠습니다만은 여러분들이 괜찮으시다면 단어로 이래 한마디 한마디를 적어주셔도 됩니다. 제가 이렇게 이 언약의 말씀을 여러분에게 선포할 때에 때로는 여러분이 아멘이라고 답하시는 것도 굉장히 중요합니다. 이것은 그냥 방송 자체 저를 위해서만이 아니라 바로 이 복음이 더 넓게 온 세상으로 나아갈 수가 있기 때문입니다. 지금 여기에 한 95%의 우리 한국인들이 들어오고요. 한 5%의 이 외국인들이 종종 들어옵니다. 특별히 캄보디아에서도 많이 들어와요. 그리고 또 미국에서도 두세 명이 들어오고요. 프랑스에서도 들어오고 있더라고요. 아시아권은 말할 것도 없고 점점 이 복음이 확장되는 것을 지금 보고 있습니다. 따라서 제가 좀 I am not a professional in English speaking. 영어 설교에 영어를 말하는데
그다지 제가 뭐 프로페셔널 사람이 아닙니다. In spite of that, 그럼에도 불구하고 I'm trying continually. I don't hesitate to speak English. 저는 영어로 말하기를 주저하지 않습니다. Never, never, never give up. 여러분, 여러분의 영어 공부를 포기하지 마시기를 바랍니다. You can speak English very well one day. 어느 날 여러분은 그렇게 하실 수가 있습니다. As for me, I memorized Bible verse. 저는 하나님의 말씀을 암송했습니다. I can do everything through him who give me strength. 내게 능력 주신 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라. With man, this is impossible, but with God, all things are possible. 사람으로서는 할 수 없으되 하나님으로서는 다 할 수 있느니라. 이런 말씀들이 제 속에 오기를 시작했습니다. 반드시 First Korean, 처음에는 한국말입니다. Second English, 두 번째 영어를 외웠습니다. 따라서 어떻습니까? 한국말과 영어가 내 속에 있으니까 I have confidence and boldness. 제 안에 담대함이 주어지는 것입니다. 그리고 또 이 외웠던 말씀은 meditate, 바로 묵상이 되어집니다. 바로 묵상이 되어짐과 함께 application into my life. 내 삶 속에 이 말씀은 적용되어져 오는 것입니다. 제가 이 아이자야 챕터 7:14, 바로 이사야 7장 14절, 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그 이름을 임마누엘이라 하리라. 어떻습니까? 내가 한 징조를 너에게 주겠다. The Lord will give you a sign. 한 징조를 주는데 어떤 징조입니까? The virgin will conceive. 바로 이 처녀가, 동정녀, 결혼하지 않은 처녀가 잉태하게 될 것이다. Will give birth a son. 바로 한 아들을 주게 된다. His name is Immanuel. God is with us. 그의 이름은 임마누엘, 하나님이 우리와 함께 하신다가 되고 Almighty God, 전능하신 하나님이라. Everlasting Father, 영존하신 아버지라. Prince of Peace, 평강의 왕이라 할 것임이라. 여러분, 어떻게 지금 이렇게 지금 한 아기가 태어났는데 이 많은 이름이 그에게 주어집니까? Wonderful Counselor, 그의 이름은 기묘자다, 모사다, 평강의 왕이다. 전능하신 하나님이라, 영존하신 아버지라. 여러분, 놀랍지 않습니까? 이것이 바로 예수님 오시기 전 700년 전에 이사야 선지자가 예언했던 내용이 마태복음 2장에서 바로 이 시즈의 호구조사의 내용을 통해서 실현되는 것을 우리는 보게 됩니다. 따라서 오늘 여러분 삶 속에 일어나는 타인에 의해서 만들어지는 이 정책에도 여러분 조금 더 걱정하지 마십시오. 제 같은 경우에는 이 중학교 때 이제 들어가려면은 옛날에 다 시험을 쳤거든요. 근데 우리는 뺑뺑이를 돌려서 들어갔습니다. 제가 1세대입니다. 바로 59년생들. 그런데 또 대학 입시도 보니까 여러 가지 이 제도가 많이 바뀌어 왔거든요. 그런데 제 같은 경우에는 대학 입시에 계속 실패를 했습니다. 왜냐하니까 저는 진짜 어릴 때부터 축구 선수가 꿈이었거든요. I didn't start very hard when I was a child. 제가 어릴 때 영어를 공부를 별로 열심히 하지 않았어요. Always whenever I had exam for university, 대학을 시험을 칠 때마다 I fell down, 실패했거든요. 그런데 어느 날 제도가 바뀌었습니다. 내신 성적 반영을 40% 하게 됐거든요. 그런데 제가 이 공을 차느라고 이 낮에 주간부에서 야간부로 내려갔습니다.
그래서 낮에는 공을 차고 이 밤에는 공부를 했습니다. 그런데 제가 공부를 잘한 게 아니고요. 그 담임 선생님이 주간부에서 야간부로 왔다는 이유 때문에 성적을 잘 주셨더라고요. 그래서 내신 성적 40%가 반영이 되었습니다. 제가 대구 한의대 이 동양철학을 공부했습니다. 사실 왜 보면 동양철학은 이 기독교하고 좀 반대되지요. 근데 저는 이게 참 재밌었습니다. 왜냐하니까 이미 그때 성경을 여러 번 읽었고 또 제 안에 이 좀 믿음의 뼈대가 좀 견고했습니다. 그래서 오히려 동양철학과 이 성경 예수 그리스도의 이 사상과 비교해 볼 수 있는 좋은 기회를 저는 가진 것도 사실입니다. 어떻습니까? 이렇게 정책이 지금 바뀌죠. 사실 저는 어떤 면에서는 이 트럼프의 이 정책 때문에 제가 원래 미국에 선교사로 가기로 돼가 있었거든요. 지난 4월 달에 이미 한 개인도 아니고 교회도 아닌 노회에서 저를 선교사로 보내기로 다 결정돼가 있었습니다. 그런데 8월이 지나고 9월이 되면서 이게 다 캔슬이 됐어요. 이 트럼프의 이 정책이 쉽게 지금 미국으로 오게 하지 않겠다는 것이죠. 특히 이 선교사들은 또 그랬습니다. 그것만이 아니고요. 또 이 노예에서도 문제가 있었고, 그리고 또 미국의 이 현지 거기에서도 좀 어려움이 있었습니다. 그래서 저는 결국 가지 못하게 됐거든요. 저는 이것을 가지 못하게 됐다 이렇게 생각하는 것이 아니고 하나님이 그렇게 하셨다. 그러면 what should I do? 내가 여기서 무엇을 해야 할 것인가? Oh Lord, what is your calling? 주님, 바로 나를 부르신 주님의 이 소명, 사명이 무엇입니까? 저는 묻게 되는 거지요. 그런 가운데 저는 바로 이 틱톡을 좀 알게 됩니다. One month ago, I realized TikTok, there is a live video in TikTok. 바로 이 라이브 방송이 틱톡에 있다는 것을 알게 되고, 그리고 이 방송을 사실 시작하게 됐습니다. 사실 이 내용에 대해서 깊이도 잘 모릅니다. 그런데 이제 조금씩 공부해 보니까 영어도 필요하고 한국말도 필요하고 또 성경 공부도 필요하고 그 다음에는 기도회가 필요하다는 사실을 알게 되었습니다. 주님, 오늘 스쳐 지나가는 한 분이라 할지라도 바로 이분들에게 주님이 이 땅에 오신 그 평화를 주시기를 바랍니다. 이것이 저의 기도 제목입니다. 뿐만 아니라 이제는 3분, 5분, 10분씩 좀 있어지는 분들이 계신 것 같아요. 그래서 하나님, 좀 단순한 그냥 스쳐 지나가는 뭐 하는가 보자 하는 구경꾼이 아니라 함께 기도하는 사람들을 좀 모아주십시오. 그렇게 기도합니다. 여러분, 이 디지털 시대에, AI 시대에 저는 we must conquer digital in digital generation. 바로 디지털 시대에는 디지털로 이 세대를 정복해야 된다고 그렇게 생각을 합니다. 그래서 이 전 세계로 나갈 수 있는 것이 바로 이 틱톡이고 그리고 페이스북입니다. 저는 페이스북은 2009년부터 했습니다. 그런데 페이스북은 실시간 이렇게 들어오지는 않잖아요. 아주 극소수의 사람이 들어옵니다만은. 그리고 또 이 텔레그램, 유튜브. 저도 유튜브 스튜디오를 한 7년 전에 하나 만들었거든요. 독자가 별로 없어요. 그런데 틱톡에서는 바로 여러분들이 이렇게 다이렉트로 이삭이님이 아이삭이십니까? 이렇게 들어오시고 행복님 이제 이름이 한 두세 번 좀 기억이 되고 있습니다. 우리 1월님이 또 들어와 주시고요. 그런데 여기에 들어오신 것 너무 감사하고요. 여기에서 여러분이 이제는 같이 이 기도를 이끌어가는 겁니다.
협력자가 되는 거지요. 예를 들면은 with man this is impossible. 사람으로서는 할 수 없지만 but with God all things are possible. 하나님으로서는 모든 것이 할 수 있습니다 라고 나가면은 여러분들은 조금 수고스러울지 모르겠어요. 한번 댓글 아멘 이렇게 한번 달아주시는 겁니다. 그러면 이 말씀을 내가 믿는다는 거잖아요. 그러면 어떻게 됩니까? 우리 주님께서 따라 내 믿음이 크도다. 내 소원대로 되리라. Your faith is great. It will be done in your faith, in your desire. 바로 너의 소원대로 되어진다 라고 말씀하시는 것처럼 여러분 아멘 한마디는 굉장히 입으로 시인하는 중요한 것이 됩니다. 그리고 여러분의 좋아요와 그리고 여러분들의 팔로우 어떻게 하다 보니까 한 달에 한 1200명이 이 팔로우로 여러분 제가 뭐 초청한다고 되겠습니까? 저는 하나님이 좀 보내주셨다고 생각합니다. 그리고 이 알고리즘이요 지금 계속해서 뻗어나가고 있더라고요. 그런데 이것보다 더 중요한 게 사실은 이 공유더라고요. 공유. 이게 공유한 사람은 1000명, 2000명의 역할과 맞먹는데요. 그래서 혹시라도 아직까지 혼자 나는 스펙이 없어, 나는 좀 경력이 없어, 나는 경험이 없어, 돈이 없어, 백그라운드가 없어, 나는 내 인생의 실패자야 혹시 느끼는 분이 있다면 여러분 저 공유하셔도 좋습니다. 따라서 이 성탄절날 그렇게 없음의 사람들이 예수 그리스도 안에서 이성으로 바로 우리 주님께서 그 일을 위해서 오셨거든요. I have come in order that you might have life from no room. 그 없음에서 내가 이 땅에 온 것은 생명으로 풍성하게 하려 함이라. I have come in order that you might have life, abundant life. 풍성한 삶을 주시기 위해서 그분이 오셨기 때문입니다. 따라서 내가 그 안에서 이 풍요로움을 누립니다. David said, I am nothing. 나는 아무것도 아닙니다. But in through Jesus Christ, I am lack. 나는 부족함이 없습니다. My cup overflows. 내 잔이 넘치납니다. You guide me beside quiet water. 당신이 나를 푼 물가로, 쉴만한 물가로 인도하십니다. You are prepared the table before my enemy. 바로 나의 원수의 목전 앞에서 나에게 상을 베풀어 주십니다. You refresh, restore. 바로 나의 영혼을 소생시켜 주십니다. 여러분 이것이 바로 저와 여러분이 믿는 하나님이십니다. 그 하나님이 오늘 여러분을 축복하기를 원하신다는 사실입니다. 저는 이 기도에서 또 우리 가정을 위해서 기도합니다. 여러분들도 이 시간 바로 여러분 부모님들을 위해서도 기도할 수 있고요. 여러분들의 자녀들을 위해서 기도할 수가 있습니다. 하나님, 좀 내 아내가 이제 좀 이 치질 수술로 한 달간 좀 고생을 했습니다. 이제는 완전한 회복을 주시옵소서. 지금 많이 좀 회복이 된 것 같아요. 또 이 사이에 저는 또 요리하는 걸 좀 배웠습니다. 제가 한 번도 요리해 본 적이 없거든요. 그런데 이제는 김치찌개도 만들고요. 그 다음에는 이 포테이토 호떡, 스위트 포테이토 호떡, 바로 고구마 호떡을 제가 이제 만들 줄 압니다. 우리 주님께서도 와서 조반을 먹어라 제자들에게 말하지 않습니까? Come and eat. in breakfast. 와서 아침을 먹어라 라고 하셨는데 저도 이제는 좀 줄 게 있는 것 같아요. 그래서 감사하고요. 아내의 건강을 위해 기도합니다. 그리고 또 이 막내 아들이 둘인데요. 막내 아들이 2년 전에 결혼하고 이제 새 아기를 지금 가지고 있습니다. 그래서 며느리의 건강을 위해서 하나님 그 며느리의 이 건강을 주시옵소서. 걸음마다 자옥마다 wherever she go, whatever she do, 어디로 가든지 무엇을 하든지 you are with him, with her, 그녀와 함께 해주시기를 바랍니다.
save from dangerous, every dangerous, 모든 위험으로부터 rescue, 바로 구원해 주시기를 바랍니다. 기도합니다. 그리고 또 지금 우리 이 딸, 이 맏딸입니다. 맏딸. 이제 36 됐나요? 그런데 이 맏딸이 지금 보니까 인스타그램에 또 이래 한 300만 명이 들어오는 혼전순결이라는 그런 주제로 사이트를 올렸는데 보니까 와우, 너무 많은 사람이 들어왔더라고요. 그리고 또 이제 협찬이 또 광고가 좀 들어오는 것 같아요. 모르겠습니다. 자기는 이 크리에이터가 되고 싶다, 인플루언서가 되고 싶다라고 얘기하는데, 그렇게 되기 위해서는 이 빅 아이디어, 정말로 이 아이디어가 필요합니다. 컨텐츠, 바로 이게 필요하죠. 근데 여러분, 성경을 읽으시게 되면은 이 안에는 컨텐츠가 넘쳐납니다. 오늘 여기에 우리 들어오시는 유튜브님들, 그리고 또 이 크리에이터님들, 때로는 솔직히 우리가 독자들이 들어오지 않아 갖고 이 어떤 컨텐츠를 해야 될지 그 고민이 많거든요. 그런데 지금 보니까 찬양 컨텐츠는 참 많은 것 같아요. 또 그분들이 찬양을 또 잘 하시니까요. 근데 찬양 잘 못하거든요. 저는 목회자지 않습니까? 그런데 이 성경을 읽어보면은 다룰 수 있는 내용이 너무 많아요. 또 안 믿는 사람들, 또 좀 믿음을 잃어버린 사람들을 위한 내용들도 제가 많은 것을 보면서는 이 부분을 충분히 다룰 수가 있겠다. 솔직히 이 틱톡에 유명하지도 않은 목사 설교 누가 들으러 오겠습니까? 누가 10분이나 여기서 기다려 주겠습니까? 그러나 저는 그렇게 안 믿습니다. 하나님이 그들의 마음을 움직이면은 들어온다. 5분을 듣고 10분을 듣고 바이블 스터디에 참여하고 또 기도회까지 온다. 그 믿음을 저는 가지고 있습니다. 왜냐하니까 faith is being sure what we hope for. 믿음은 바라는 것들의 실상이고 a certain of what we do not see. 우리가 보지 못한 것들의 증거이기 때문에 여러분, 지금 좀 눈에 보이지 않는다고, 바라는 대로 안 된다고 don't discourage, 실망하지를 마시기 바랍니다. In his time, 바로 그분의 때에 그분은 일하십니다. 제가 이제까지 한국어 우리말 설교를 그렇게 하고 또 바이블 스터디를 하고 좀 짧은 시간이지만 기도를 하니까요. 벌써 이게 56분이 되거든요. 근데 1시간이 넘으니까요. 이 영상 업로드가 안 되더라고요. 그래서 제가 57분 여기에 마칩니다. 여러분, 오늘도 하나님이 여러분과 함께 하시기를 바랍니다. 여러분을 축복합니다. 내일 오전 6시에 다시 뵙도록 하겠습니다. God bless you. Bye bye.